자, 오늘 포럼 지금까지 포스트 코로나 시대에 어떻게 마이스 산업 대응을 할지 또 어떤 경쟁력을 갖출 수 있을지 논의를 했었는데요. 자, 우리 마이스 산업을 이루고 있는 한 축이 또 새롭게 도전장을 내밀며 끊임없이 도전하고 있는 스타트업 기업들이겠죠. 이번 세션에서는 마이스와 관련한 스타트업 성공 사례들 만나보도록 하겠습니다. 자, 먼저 연사님이 기다리고 계신데요. 제가 소개를 드리죠. 이베네시스 야스노 유노스 대표님께서 이번 연사로 또 문을 열어주시겠습니다. 사회적 거리 모니터링 소프트웨어 제시를 하셨고요. 마이스 중소기업 스타트업 대표적인 성공 사례로 또 종합 마이스 생태계 조성을 위해서 정말 열심히 일을 하고 계시죠. 자, 그러면 온라인으로 역시 만나보도록 하겠습니다. 여러분 큰 박수 부탁드리겠습니다. Hello, hi, 안녕하세요. Thank you very much, Gaining Age and Convention Bureau of Goyang, for inviting me to this amazing event. I wish I could be there with you, but I'm here in Kuala Lumpur, Malaysia, speaking to you live for this particular event. And as a very passionate technologist, the topic that I'm going to be speaking to you about today is very relevant to the situation that we are in, which is event technologies and how we could ride off this wave together. Right, so right where I am right now in the city that I'm living in Kuala Lumpur, we are now facing the third wave of COVID-19. We have successfully ridden the first and second wave, and in fact, this week we are actually in the very restricted movement order where we can't really go interstate, inter-district, but we make do with what we have. And with the topic that I'm going to be sharing with you about today, I hope we should be able to understand the different type of technologies that are available out there. And hopefully with this list of technologies, we are able to ride these uncertainties together. I'm Yusno and I am founder of Evanesys. So we started the company back in 2010, about 10 years ago, in this city, Kuala Lumpur, Malaysia. And over the years, we have gone through ups and downs. We've learned a lot of things, and we've shared a lot of challenges with the MICE and business industry. So a bit about
the reason why we started the company, and this is one of the photos from my wedding. So initially when we started, we wanted to solve problems in the wedding industry. So we were actually building a software to help wedding planners, right? And fast forward 7 to 8 years later, we basically ventured into the MICE and business events industry. And now we are actually providing solutions, end-to-end event management solutions, everything from pre, during, and post events in the business events, specifically in conferences, exhibitions, expos, and of course in the sports industry as well. Now, if I were to share a bit about some of the challenges of tech companies in this industry, in MICE. So when we first started, even till today, we can see that majority of the event organizers are very slow in adopting technologies. This is given, right? Even before the pandemic. And we basically spend a long time to educate the market in terms of the importance of technology. And the lack of first movers in the industry, causing, especially in this part of the world, causing a lot of us to just wait and see. You can't really find any tech in MICE that is like Facebook or Google or even any of the other apps that have plenty of users, right? Simply because whenever something new is out, people are not willing to adopt quickly. The number of money that is allocated, the budget for technology in events is very small. So it is very hard for a lot of companies, especially tech companies, to survive. And last but not least, it is about the stickiness of the solution. So this is where I'm going to be speaking to you about on how we could find solutions, not just one solution, but multiple solutions and glue them up together. And this is the reason why we are calling it a gluable event technology. Now let's look at what's out there. So I'm going to be sharing with you 4 different types of event technologies. And the first one is called Modern Event Technology, or MAT. So this is something that you guys are very familiar with, right? This is nothing new in the list of applications I'm going to share with you. So in any events, most probably you are very familiar with the registration, pre-registration, online payment. You would also have email confirmation with tickets. Sometimes you are using QR codes, barcodes, RFIDs on site. Sometimes people are using Bluetooth technology. People are embedding or basically launching their own mobile apps in some of the events. In our case, we have actually launched facial recognition a couple of years back in our country, in Singapore, and Indonesia, and also Australia. And this is just another addition to ensure your event is going to be highly secured, where we are getting rid of all the tickets, making it greener in a way, and we are just using your face as your identity to get into an event. In live events, people can now start asking questions immediately using app. Polling can be done instantly, and people can be matched. Whether you are a buyer, whether you are an exhibitor, or you're an investor or a startup, all of these things can be done now, right? So some of the things that I've just mentioned can be seen in some of these visuals, right? When you're having a long queues in exhibition or conference day, you can use solutions such as facial recognition, and this would realistically reduce basically your queuing time. And engagement can be increased when you are using apps like live Q&A, polling, and also business matching. So big expo like this can actually be done and be organized with the help of an app like a business matching application. Now, the biggest permanent change, right, that happens because of this pandemic is definitely everyone is going digital. Okay? Now, I can't think of anyone, especially in the events industry, that right now does not know how to do a virtual meeting. I'm pretty sure all of us have encountered or attended at least a virtual meeting or a webinar, right? So it is given. Whether you like it or not, we would have to invest, we would have to learn on how to operate and utilize this technology. So this is the second type of the event technology that I'm going to share about, which is the technologies that appear during the pandemic. So it is PET, or pandemic event technology. So we see a lot of virtual solutions coming out right now,
And of course, certain technologies with devices where you need to do temperature scanning, you need to do contact tracing. And like 2 months ago, our company basically launched a solution that is able to detect social or physical distancing. And we also enhance it to be able to basically detect crowd gathering as well. So solutions like online events or webinars or virtual events are very common nowadays. They are affordable, they are easy to set up, and this is something that I would encourage every one of us to try it out, to at least be part of it, because as you know, when physical events are very hard to be organized during the pandemic, we have no other ways to run events other than moving it to online. For those who are very used to organize big expos, big conferences, right, you would have to learn how to move them into a virtual space, right, by having or building either a 2-dimensional or a 3-dimensional virtual solutions that is allowing participants to enter, to walk through all of the spaces, interact, and even network in virtual lounges, just like what has been shown on the screen. This is also another 3D view of an exhibition, a virtual exhibition. And I think after we went from lockdown to when some of the businesses were reopened, some of the event organizers have started to go into hybrid. They don't do 100% physical, so they are mixing physical and online, which is virtual events. So as what you are seeing right now, together with our partner in Malaysia, Definitive Solutions Network, we are able to provide a comprehensive solution for you to move from 100% virtual to hybrid. So with the green screen that we have as demonstrated today, we are able to provide and project a very high quality solution and live streaming method to the audience. I think if you are a fan of basketball, especially in the States, the National Basketball Association, they are using hybrid solution as well, right? So if you're one of the lucky season ticket holders, right, you would be invited to attend their live games recently, right? And what they did is as interesting as putting a lot of panels around the court and allowing you, and together with Microsoft, when they work on a partnership using Microsoft Teams, they were able to get you on the court remotely. So you're able to cheer, you're able to look just like as in you are in that particular stadium. So it's going to be really, really interesting. Contact tracing is given, right? I think in almost any venues that you are going, any shops, stores, you are required to scan so that in any cases of COVID-19, the government or the authorities should be able to find and detect you easily, right? So we have incorporated the contact tracing app into our event check-in app as well. This is what I'm very excited because this is something that is quite recent. So a couple of months back, when we were allowed to go out and reopen businesses, we saw the need to alert and to detect and alert the authorities in case a lot of these SOPs, all of these standard operating procedures are not being followed, especially social and physical distancing, and then crowd gathering. So we are basically utilizing on your existing IP cameras or your closed circuit TVs, CCTVs, right? So remember I mentioned earlier about the facial recognition aspect where you have the AI, artificial intelligence, and machine learning. So we are bringing that to the next level. So instead of just recognizing faces, we are now pushing it to recognize objects. So human as an object. So if you're able to calculate the distance between two objects, you should be able to know how far they are from each other. And this is where the real-time detection comes into place. So if we are connecting our solution to the CCTVs or your IP cameras, we should be able to tell you in real time that certain people are not supposed to be that close together, or a certain number of people is not supposed to be gathering in that particular area. So we are working with a number of event venues, retailers, shopping malls, to demonstrate and to the capabilities of the solution.
The notifications is live, so as long as the rules have been violated, an instant SMS or WhatsApp or email will go out immediately to notify the relevant authorities. So this is something that is a bit unique and utilizing the power of machine learning and artificial intelligence. I do understand that when we want to go digital, and it is given now that we are in the pandemic, the challenges of adopting digital is not something that is easy. Cost is definitely something that we have to be really careful, and at the same time we would have to look at how to implement these technologies, right? So we need to have proper training, proper guidance, in order all of these things are done in a proper manner. Now let's move towards the third type of technology, which is the wearable event technology, or WET. So the name itself, wearable, means that the technology has to be worn, right? So as long as it is in any part of your bodies, we can consider that as wearable event technologies. So normally these wearables are equipped with sensors, and the two type of tech that I would like to share and maybe have a discussion with you is, first, the virtual reality, VR. And secondly is the intelligent wristband, things that you basically wear on your wrist, right? Could also be something like your Apple Watch or Garmin, and other type of devices on your hands. Now let's look at virtual reality. So it's a bit different than your normal virtual event. So this is where you incorporated the use of the VR headset, right? So when you are actually using VR headsets, you are now able to experience the event virtually, but the experience is super immersive, right? So it is a combination of augmented, virtual, and extended reality. And it is targeted to your own preferences, and you are able to interact, you are able to basically grab things, point to certain things, you are able to chat, you are able to attend live conferences, and it makes you feel that you are actually attending the conference or even an exhibition. And what we have done recently is we have incorporated our facial recognition technology into the VR. So as you are entering into your VR app, you will now be authenticated with our facial recognition technology. So it is secure, it is fast, and it is immersive. And we feel that this is the future of events. And it has been implemented recently. In fact, we have just gotten an approval to actually launch this in one of the events in December this year. So a sample view of how a user would experience VR is as simple as wearing a headset, and they will be transported into this virtual realm where they are able to move around by pointing to whichever section that they would like to go to. They would now be able to walk, they would now be able to interact, visit booth, having a chat with some of the other attendees, going to meeting rooms, enjoying free time, doing activities, gaining rewards. So we are putting in some elements of gamification as well. So they could get points, they could find certain hidden things in events, so they feel like they are actually attending a real event. And the next technology that I would like to share is your intelligent wristband. So again, this is not something new. When you're putting sensors on your wristbands, you are able to track a lot of things. And because of the pandemic, we are now looking at tracking your body temperature, alerting the authorities in the case of the rise of your body temperature, and your location data. It can be tracked as well. So it is more like a two-in-one. You would be able to detect their temperature, and you will be able to do the contact tracing as well. All right? So that leads to the final type of event technology, the fourth type, which is the global event technology. So going digital is easier said than done. For us to be able to adopt all of these technologies, we need to really understand what does it mean to have a global event tech, or GET, right? So these are the characteristics that I'm going to be sharing with you. First, we have to ensure that
the experience of the attendees, the users, whoever your stakeholders are, is seamless, regardless of how many different applications or technologies that you are using. They need to feel that when they are going into that virtual event or a hybrid or a physical, they're just going into one particular experience and they don't have to jump in and out, experiencing different type of solutions, right? So that's the first criteria. It has to have a real-time integration, especially your data. Right? So it makes no sense for me to do a registration on one platform and then my data cannot be seen on another platform simply because it is not integrated. Right? Most organizers, I believe, based on what I've seen over the past many years, is that they tend to do a lot of importing and exporting of data between systems, and this is definitely not a good practice. API-ready technology. What is an API? API stands for Application Programming Interface. This is a normal term where you are showing that your solution or your technology is integratable. They are ready to be integrated with another solution. So I would encourage you to actually look at all of these solutions or technologies and check whether they are API ready. Because if they are, then it is going to be easier for you to actually get them to talk together. Single sign-on or single login is a must. All right? I mean, I've been to a lot of events where I'm required to register on a different platform and then check in on another platform with a different username and password, and then I would have to download a mobile app, again, signing up as a different user with different passwords, and these are not creating a very good experience. So you need to ensure that the simplest possible method is available for your users. They should be able to log in using their most common email address that they use, and most probably their ticket ID. And that can be used and stayed throughout the entire journey when they're going to an event. And last but not least is to understand that there is no one-size-fits-all solution. Because I know as an event organizer, we're trying to do everything and we're trying to find a solution that can do everything. And instead of investing in multiple different applications, we just want to put our money into one basket and say, can you do everything? And the challenges with that is you're locking yourself into one particular solution. So what I would advise is to really understand all of these 4 different types of technologies: the modern, the MATs, the pandemic, the PATs, the wearable, the WATs, and what can be glued as the GATs. This is an exciting platform that we are on. This is called Zapier. I mean, I'm pretty sure there are a lot of other software that can do this. So what they allow applications to do is to publish their apps with their APIs on that particular platform. And once you are there, what it says is, as an event organizer, if you sign up to Zapier, you should be able to now connect all of these other apps that you are using easily without being a developer or a programmer or a coder yourself. So any event organizer can actually go in. Basically, if you are using Event Assist, our solution, and you are also doing some Google Sheets registration, you could push your data into our system in real time by connecting these 2 zaps together. If you're running a webinars on Zoom, if you need to do check-in data or you need to integrate your registration data from our solution to Zoom, you could actually push these 2 zaps together, and wherever the registration is coming from, they're going to be integrated in one seamless solution. So this is the power of API-ready solution and the ability to understand what's there that you could use to ensure your event runs smoothly and with a seamless experience. So I believe that transformation is now. It should happen on a daily basis. It's not something that is in the future. It's not something that you say, I would only do this once we found a vaccine for COVID-19. It has to happen now, regardless whether we have passed the first wave or we're in the second or third wave or the fourth wave, because there will always be uncertainties and we need to change. And we have to believe that right now, technology is a core reason for your event success. And my last slide is going to be sharing with you on
ways, not just for Korea, I would say for any events or any business events to do a speedy recovery, we have to look at these factors. First, you have to build confidence. That is very important in health and safety by going digital. So we know that a lot of these tools, the PETs, the pandemic event technologies, use them to create or to build confidence in your attendees, to your exhibitors, to your speakers that your event is safe regardless whether it is virtual, hybrid, or 100% physical. Secondly, start small, right? You can start with smaller virtual events, small webinars, right? I think in our case, when we went to a lockdown in March, the first week, we actually created or invited about 20 people to our small webinar. And we did that regularly, right? You can do that once in a fortnight or once a week so that you are building your tribe or your fans or your followers leading up to the final or the finale of event that you can actually do it hybrid later on. So you have to build this confidence throughout this period. And with all the things that I've shared from METs, PETs, WETs, and GETs, you have to try it out in a small manner. Look out for small solutions or free trials out there where you can actually see whether they are solving certain needs for your events. Every event is different, and every event will have different needs. And once you have started to experiment with this METs, PETs, and WETs, you should be able to find the right GETs or the right global event technology for your events. With that, again, I'm delighted to be here. Thank you again for inviting me, and I look forward to some of the questions that will be happening shortly after this. Thank you very much. 네, 박수로 함께하도록 하겠습니다. Thank you very much for your presentation. 굉장히 또 흥미로운 주제로 발표를 수고해 주셨는데요. 정말 하루가 다르게 모든 것들이 참 빠르게 변화하고 있는 것 같습니다. 기술을 접목한 마이스 산업 또 어떤 미래, 현재라고 말씀해 주셨는데 어떤 현재와 미래 또 공유할 수 있을지 저도 굉장히 기대가 됩니다. 자, 저희 이어서 그렇다면 패널 토의 진행해 보도록 하죠. 좌장님 그리고 패널 분들 제가 소개를 드리겠습니다. 단상으로 모시겠습니다. 자, 좌장으로는 경기대학교 이병철 교수님께서 함께해 주시겠고요. 채널K 이윤경 대표님, 엑싱크 송복은 대표님, MW 네트워크스 성민욱 대표님, 그리고 ITN 베이직 민경욱 대표님 단상으로 나와주시기 바랍니다. 자, 이병철 교수님 오늘 좌장으로 또 마지막 세션 함께 해주시겠는데요. 최근에 마을형 마이스 관련 연구 수행 중이신 마이스 분야 전문가이시죠. 다양한 활동하고 계신데요. 자, 멋진 진행을 부탁을 드리겠습니다. 준비가 다 되신 것 같습니다. 자, 그러면 저는 진행을 넘겨보도록 하겠습니다. 부탁드리겠습니다. 네, 반갑습니다. 방금 소개받은 경기대학교 이병철 교수입니다. 이 어려운 시기에 이런 행사가 주최되어서 그 똑같은 말씀들을 굉장히 많이 해주셨는데요. 이렇게 오프라인 비대면 하이브리드 행사가 개최가 되니까 그래도 기존에 보지 못했던 반가운 분들을 뵐 수 있는 것이 이 컨퍼런스 이것의 가장 큰 매력이 아닐까 싶습니다. 그래서 굉장히 좋은 마음으로 행사에 참여를 하고 있습니다. 제가 아침부터 이 행사를 좀 참여하고 있는데요. 올해 이 행사의 내용이 굉장히 좋은 흐름 속에서 진행이 되고 있다라고 느낍니다. 처음에는 아마 저희가 4번째 세션이 들어가 있는데요. 처음에는 우리 마이스 전체에 대한 환경의 변화나 이런 것들을 화두를 좀 던져주고, 그 다음에 공공의 부분, 데스티네이션 마케팅 부분에서의 이런 변화하는 환경, 이런 챌린지 정도들을 말씀을 좀 주셨던 것 같고, 그 다음에 베뉴 마케팅의 측면에서의 관점들을 좀 주셨습니다. 그래서 저희가 지금 있는 여기는 DMC 관점, 어떤 실질적으로 이런 행사들을 기획하고 운영하는 측면들, 실제 저런 기술들, 아까 발표에서 보셨듯이 이런 기술들 같은 것들을 활용하는 측면들에서의
나타나는 이런 협업 사례나 이런 실제 운영 사례들이 본 세션에서 아마 크게 다루어질 부분인 것 같아서 굉장히 좋은 이 나직의 흐름 속에서 진행이 되고 있다는 느끼고, 그다음에 제가 이 발표 들어오기 전에 저희 토론하실 분들하고 좀 사전 미팅을 했는데 또 다른 흐름 하나가 맨 위에 첫 번째 세션에서부터 해서 패널 전체 오시는 토론자랑 패널들의 평균 연령이 계속적으로 낮아져서 저희가 가장 평균 연령이 제가 조사한 바로는 낮은 연령으로, 아마 최신의 트렌드, 최신의 기술 이런 부분들을 좀 더 현재 관점을 얘기해 주십사 이렇게 구성을 주최 측에서 해주신 것 아닌가 하는 생각이 좀 듭니다. 아까 잠깐 말씀드렸듯이 저희는 실제 운영, 협업 이런 사례들을 잘 말씀해 주실 이런 패널들로 구성이 되어 있습니다. 그래서 아까 우리 발표해 주셨던 유스노 잠깐 공지사항을 좀 드리면, 사실 실시간으로 좀 같이 이 토론에 좀 참가를 해 주셨으면 좋은데 이 원고를 탈구하고 마지막 남은 힘으로 발표 녹화를 뜨고 그 다음에 이 몸이 안 좋아지셔서 지금 병원에 입원을 해서 있답니다. 그래서 너무 많은 이 정성을 여기에 쏟아 주셔서 그런 불상사가 생긴 것 같은데, 일단은 기본적으로 이 발표를 해주신 유스노 분께 굉장히 감사드린다는 말씀을 좀 드립니다. 지금 막 들어오신 온라인 패널들이나 이 온라인에서 또 보고 계신 분들도 있어서 간략하게 우리 지금까지 이 발표됐던 내용들을 좀 간략하게 좀 서머리 형태로 좀 말씀을 좀 드리고 저희 패널들이 어떤 것들을 준비를 했는지 좀 보도록 하겠습니다. 전체적으로 지금 발표 내용들을 좀 보니까 저희가 기존의 작년이나 아니면 올해 작년 말경에 굉장히 많이 중점을 두었던 미팅 테크놀로지에 대한 내용들이 상당 부분 좀 있었던 것 같습니다. 그래서 크게는 우리 그 마이스 테크놀로지와 관련된 기업들이 가지는 어려움들, 챌린지에 대해서 좀 얘기를 좀 많이 좀 해주셨는데, 굉장히 인상 깊었던 것 중에 하나가 스타트하는 사람은 적은데 팔로우하는 사람은 많다는 이런 얘기들 말고, 그러니까 좀 산업을 선도하는, 기술을 선도하는 기업들은 적으나 그것이 어떤 것들이 잘 이루어진 다음에 좀 팔로워들은 많다는 것들이 이 산업적인 가지는 어려운 부분들을 좀 얘기를 좀 해주셨고, 그 다음에 우리가 흔히 접할 수 있고 사용할 수 있는 이벤트 테크놀로지들을 한 4가지 관점으로 좀 설명을 좀 해주셨던 것 같아요. 하나가 모던 이벤트 테크놀로지, 우리가 잘 알고 있는 미팅 테크놀로지와 관련된 것들이고, 조금 이제 다른 생소한 단어, 아니 생소하지는 않지만 이 팬데믹 이벤트 테크놀로지라고 해서 우리 뭐 안면 인식 기술이나 이런 부분들에 대한 기술을 좀 소개를 해주셨던 것 같은 거고, 그 다음에 웨어러블 이벤트 테크놀로지에 대한 얘기들도 좀 해주셨고, 글로벌 이벤트 테크놀로지라는 개념을 좀 설명해 주는데, 아마도 많은 이런 기술들이 잘 조화돼서 인테그레이트 돼서 뭔가 끊김없이 경험을 제공할 수 있는 이런 기술적인 통합적인 관점의 개념이 아니었는가 하는 생각이 듭니다. 마지막으로 우리 이벤트, 비즈니스 이벤트가 어떻게 빠르게 회복할 수 있는가의 관점을 얘기하면서 조그만 스몰 버추얼 이벤트부터 출하의 시도에 대한 이런 관점들을 좀 설명해 주셨던 것들이 주요 내용이었습니다. 그래서 본 세션의 주제는 사실은 정식 주제를 보면 마이스 관련 스타트업 성공 사례에 대한 제시들입니다. 그래서 아까 잠깐 제가 말씀드렸지만 여기 발표의 내용이 상당 부분 기술적인 부분들, 기술의 소개적인 부분들도 좀 있었고요. 그래서 그런 내용들 플러스 실제로 지금 저희 나와 계신 분들이 실제 컨퍼런스 운영을 하고 있고, 어떤 분은 이 IT와 관련된 직접 기술들을 구현해내는 역할들도 해주시는 분들이 나와 계시거든요. 제가 아까 들어오기 전에 잠깐 여기 계시는 플로어에 계시는 분하고 말씀을 좀 나눴는데요. 이런 질문들을 좀 하시더라고요. 해외에 계신 이런 발표나 이런 것들을 좀 봤더니 조금 더 앞으로 좀 더 많은 시간이 필요하겠다라는 거, 오프라인 미팅으로 들어가는. 그런데 이제 국내에 계시는 이런 패널 분들은 조금 더 긍정적인 반응들을 얘기하신다. 뭐 이런 부류분들에 대한 어떤 것이 맞을까에 대한 얘기들을 많이 하셨는데, 그런 얘기들은 많이 있었는데 앞부분은 상당 부분 좀 공공에 계신 분들의 말씀들이 좀 많았어요. 그래서 지금의 여기 계신 분들, 이 실질적인 기업적인 관점들을
같이 얘기해서 좀 들으시면 조금 더 판단하기가 앞으로 우리가 어떤 방향으로 이 산업들이 준비를 해야 되고 가야 되는지에 대한 부분들을 판단하기 좀 쉽지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자, 좀 제가 서두가 길었는데 항상 저 올라올 때 오늘도 금방 저를 잘 아시는 분이 너 말을 좀 줄이라 했는데 또 굉장히 좀 많아졌습니다. 사실 저희 발표하시는 분들이 오늘 토론에 참석을 못해서 질문이 그쪽으로 가는 질문들이 조금 어려울 수 있습니다. 그래서 잠깐 공지 드리면 지금 온라인상에서 개인 이메일 주소가 있다고 합니다. 그래서 개인적인 질문, 이 발표와 관련된 개인적인 질문은 그쪽 메일로 주시면 정성스럽게 하나하나 다 답변을 해주시겠다라고 약속하셨으니까 지금 이 온라인상에서 참석하고 계신 분들 혹시나 궁금한 사항들, 발표자에게 궁금한 사항들은 직접 이메일로 보내셔도 무방하다라는 말씀을 좀 드립니다. 첫 번째 저희 토론을 좀 넘어갈 건데요. 저희가 앉은 순서대로는 하지 않고 사전 미팅을 통해서 좀 좋은 흐름으로 좀 순서를 좀 정해봤습니다. 첫 번째 민경욱 IT&, 베이직 대표이사님께서 해주시겠는데요. 민경욱 대표이사님께서는 현재 IT&, 베이직 대표이사로 계시고 사실 IT 솔루션이나 이런 저희 프로그램과 관련된 내용들에 대해서 상당 부분 많은 지식들을 가지고 있고 현재는 기업 행사, 포럼, 타운홀 미팅 이런 개념들을 통해서 기업에 관련된 회의들을 많이들 지금 주최하고 계십니다. 그래서 이런 관점들 지금 협업들 컨벤션과 관련된 분야에서 실제 이런 행사들을 해오면서 나타나는 챌린지나 아니면 협업 사례 등을 좀 중점적으로 말씀을 주시겠습니다. 네. 네, 안녕하십니까. 실시간 소통 시스템 심플로우를 개발하고 서비스하는 아이템 베이직의 민경욱이라고 합니다. 사실 발표자의 마지막 내용 중에서 이제 근로에 관련된 내용들, 심리스, SSO, 리얼타임 등등 얘기가 나왔는데 사실상 저희도 이미 다 하고 있는 기술들입니다. 이제 그런 부분들을 어떻게 융복합하여서 사용자들이 쉽게 하게 하느냐가 제일 중요한 이슈 같고요. 그래서 저희 같은 경우는 이제 계정 기반으로 사용자들 설치 없이 접속을 하게 되면 이런 리얼타임으로 현장 방송 송출도 보게 되고 거기서 질문 남기면 바로바로 자장님께서 확인도 하실 수가 있고 그리고 이제 설문이라든가 이런 퀴즈 응답들을 이제 실시간 결과를 보면서 구성원들이 오프라인에서 모여있지 않지만 서로의 생각들을 읽을 수 있고 확인할 수 있게 해주는 그런 서비스를 하고 있는데요. 올해 이제 코로나가 터지고 나서 저희 같은 경우는 이제 SK랑 올해 되게 큰 프로젝트를 많이 했는데 1월 설날 마지막 때 미팅이 급격하게 소집이 돼서 코로나 사태가 장기화될 것 같고 올해 대면 모임을 하기 어려울 것 같으니 포럼을 비대면으로 준비를 하자라는 이제 미션이 1월 달에 떨어져서 그때부터 본격적으로 준비를 했습니다. 그래서 기업들은 사실상 이제 시장을 바라보는 시각도 빠르고 정말 정확하기도 하고요. 특히 이제 그들은 예전 같았으면 이런 큰 현장을 모아도 500명, 600명 수준의 오프라인 행사를 온라인으로 전환하면서 SK가 계열사가 4만 명 정도가 돼요. 모든 구성원이 참여할 수 있는 행사를 준비를 했고 그런 미션들을 받아서 IT 기술로서 이제 수행을 하다 보니까 이제 기술적인 완성도가 갖춰지면서 실제 행사가 성공적으로 마무리가 됐는데요. 국내 IT 기술이 사실상 세계를 선도하는 되게 좋은 기술들이 많이 있고 실제 저희가 기획했던 내용보다는 기업들이 요구하는 기획 내용들을 받아서 기술을 제공했을 때 되게 좋은 그림이 나오고 실제 행사가 고객이 원하는 정말로 기획이 구현이 되고 실현되는 행사가 되더라고요. 결과적으로 저는 항상 시장에 답이 있다고 얘기를 하는데 고객들이 원하는 여기 계시면 이제 PC분들이라든가 기획을 하시는 분들이 계시지만 사실상 고객의 니즈를 디테일하게 듣고서 어떻게 하면 그 니즈들을 들어줄 수 있는지가 이제 사실상 IT 마이스 기술이 되게 중요한 부분이라고 생각을 해서 기회가 되면 또 저희 이제 사례들을 가지고 계속 말씀을 드릴 수 있도록 하겠습니다. 그 기업의 니즈 부분들을 좀 중점적으로 말씀 주셨는데요. 그러니까 우리 뭔가 이렇게 솔루션 이렇게 생각하면 우리가 만들어진 거에 기업들 회의를 주관하고 이런 측면 좀 강한데 기업이 원하는 내용들을 좀 포함시켜서 그것에 관련된 이 솔루션을 만드는 이런 중요성들에 대해서 말씀을 좀 주셨습니다. 뒤에 저희가 뭔가 이 창업과 관련된 이런 내용들도 저희가 뒤에 따로 좀 준비를 하고 있어서요. 일단은 다음 발표 제 패널 해주시는 분께 좀
부탁을 좀 드리도록 하겠습니다. 두 번째 해주실 분은 성민욱 MW 네트워크스에 계시는 대표님인데요. 대표님 한 16년간 마이스 산업 내에서 활동을 하셨고 작년에 상당히 저희가 정부 차원에서 미팅 테크놀로지를 활용한 국제에 대한 이 지원이나 이런 육성들에 대해서 신경을 많이 썼습니다. 그래서 그때에서 그 미팅 테크놀로지 관련된 지원을 받고 우리 마이스 산업 뭐 대상 시상식 같은 것들을 연말에 하는데 그때 홀로그램이나 아니면 이런 버추얼 컨퍼런스 플랫폼 등을 운영하면서 굉장히 이 미팅 테크놀로지에 대한 운영을 액티브하게 하고 계셔서 아마 이것과 관련된 좋은 말씀을 좀 해주실 수 있을 것 같습니다. 성민욱 대표님 소개드립니다. 네, 안녕하십니까. MW 네트워크스 성민욱 대표입니다. 일단 발표는 잘 봤고요. 사실 이제 질문하고 싶은 것들이 좀 몇 가지가 있었는데 이제 상황이 좀 이렇게 돼서 이제 공통적으로 좀 아셨으면 좋을 것 같은 질문도 있어서 이 자리에서 질문을 하나를 좀 드리면 이건 주최 측에서 좀 답변을 받아서 공유해 주실 수 있으면 해주셨으면 좋겠습니다. 기술들 소개된 것들을 봤더니 그 다양성의 폭이나 일단 그 기술 간의 서로 유사성이 좀 떨어지지만 이제 되게 많은 종류의 기술을 제공하고 있다라고 이제 브리핑을 하셨어요. 근데 제가 볼 때 이제 그 인력 구조나 이제 그 회사가 벤처기업인 걸 봤을 때는 전체 다가 개발된 기술은 아닐 거라고 보였습니다. 그래서 개발 기술과 이제 다른 타사 기술들을 중개하는 방식으로 제공하는 기술들이 비율이 어떻게 되고 수익성은 어떻게 되는지 이런 것들은 좀 답변 가능한 부분까지는 답변을 해주시면 이번 주제에 맞게 좀 여러 회사들이 참고할 수 있지 않을까라고 생각이 되고요. 그리고 이제 안면 인식 기술이나 군중 밀집도 관리 차원에서 이제 관리자한테 경고를 준다거나 이런 것들은 지금 당장도 우리 시장에도 적용할 수 있는 모델들이 아닌가라고 생각합니다. 일단 발표에 대해서는 이 정도로 말씀드릴 수 있을 것 같고 저희가 작년에 이제 그 한국관광공사랑 미팅 테크놀로지 관련 사업을 진행하면서 이제 저희가 갖고 있는 홀로그램 텔레프레젠스를 이제 시장에 공개하면서 이제 많이 주목을 받았는데요. 아까 이제 고양시에서 발표하시면서 이제 그 서울시 그 버추얼 플랫폼에 대한 얘기를 하셨어요. 사실 이제 최근에 그 서울시 버추얼 플랫폼의 주요 개발 주체 중에 하나가 저희였습니다. 그래서 이제 홀로그램 다음에 이제 버추얼 플랫폼, 3D 버추얼 플랫폼을 개발을 올해 진행을 했고 내년에는 또 이제 다른 모델들을 이제 시장에 출시하려고 준비를 하고 있습니다. 근데 기본적으로 저희도 PCO고 기술 개발 인력을 많이 갖고 있는 회사가 아니기 때문에 원천 기술을 갖고 있는 회사들하고 협업을 어떻게 해야 되는가, 아니면 뭐 기술 개발사들과의 이제 소통 과정이나 계약 과정 이런 것들에서 말씀드릴 수 있는 게 있으면 이제 저희 대화가 되는 과정에서 설명을 좀 드릴 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. 두 가지 관점 정도 말씀 주셨던 것 같아요. 하나는 저희 아마 주최 측 계시면 꼭 전달을 좀 해주시면 좋겠습니다. 아마 제가 이해한 것이 맞다면 발표상에 굉장히 많은 기술들이 나열이 되어 있었고요. 그것이 이제 기술 간의 유사성들이 완벽한 유사성을 가지고 있지 않아서 한 개의 회사가 그런 기술들을 다 보유하기는 어려울 것인데 그 발표한 그 발표자분의 회사가 그러한 기술들을 다 독자적으로 가지고 있는 것인지에 대한 질문이 맞으시나요? 그런 질문들을 아마 주셔서 이거는 아마 저희 주최 측에서 잘 정리를 하셔서 전달을 좀 해주셨으면 좋겠다는 말씀을 드리고 한창 핫 이슈였는데요. 버추얼 컨벤션 플랫폼에 대한 서울시가 하고 나서 이슈였는데 그거를 저희 성민욱 대표님 이 회사에서 주도를 하셨는지는 잘 몰랐네요. 그래서 좀 뒤에 있으면 저희가 그거 하면서 어려움이나 추가적으로 좀 필요한 사항들은 다시 한번 또 얘기를 한번 나눠볼 수 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 다음에 저희 토론하시는 분들에 대해서 좀 소개를 좀 해드리면 조금 지금까지 마이스 회의와 좀 관련돼 있었다면 지금은 약간 공연 이벤트에 관련된 분야를 직접적으로 기획하고 운영하시는 분입니다. 엑싱크의 송보균 대표님인데요. 지금 뭐 그런 공연과 이벤트 관련된 분야뿐만 아니라 현재 뭐 온라인 컨퍼런스도 함께 개최하고 주최하고 뭐 기획하시는 일들까지 같이 하시고 계시고 굉장히 좀 눈에 띄는 이력이 있어서 좀 소개를 좀 드리면
플랜 A 소속으로 BTS, CN블루, JYJ, 2PM 등 많은 아티스트의 콘서트 및 해외 투어 연출을 경험하신 분이라서 조금 더 저희가 마이스 분야도 이제 비즈니스 이벤트 하고 있잖아요. 그래서 그런 측면까지도 같이 이야기를 좀 해주실 수 있을 것 같습니다. 참고로 좀 말씀드리면 앞에 분들이 조금 빨리 답변을 좀 해주셔서요. 충분한 시간을 가지시고 천천히 편안하게 해주셔도 괜찮을 것 같습니다. 지금 뒤에 저희가 준비한 질문이 많긴 하지만 그래도 이 성중에서 더 깊은 이야기를 좀 듣고 싶어 하니까 편안하게 길게 해주셔도 상관이 없을 것 같습니다. 예, 안녕하세요. 저는 엑싱크의 송보근이라고 합니다. 저는 이제 그 방금 전에 소개해주신 대로 2009년에서 2015년까지 한 6년 동안 콘서트 PD의 역할을 쭉 하다가 제일 처음에 이제 콘서트 분야에서 IT를 어떻게 접목할 것인가에 관심이 많아가지고 그래서 이제 엑싱크라는 기업을 창업을 해서 그래서 콘서트 분야에서도 저희 어플리케이션을 활용하시고 그리고 이후에 저희가 마이스 분야로 좀 확장을 하면서 그 이후로 쭉 이제 사업을 해왔었는데요. 올해 저희도 이제 오프라인 행사에서 쓰이는 웹사이트와 어플리케이션 비즈니스를 주로 많이 해왔기 때문에 이번에 이제 코로나 사태가 터졌을 때 저도 굉장히 많이 놀랬고 회사도 쉽지 않았습니다. 네. 그랬는데 다행히 이제 저희는 이제 IT 쪽 회사다 보니까 이제 온라인 이벤트라는 돌파구가 있어서 저희 같은 경우는 온라인 이벤트 중에서도 특히나 이제 학술 대회 분야를 좀 많이 타겟팅을 해서 현재 좀 많은 학술 대회를 진행을 하고 있는 상태이고요. 그래서 온라인 컨퍼런스 분야에서 이제 학술 대회를 많이 하고 있는데 이런 그 이벤트나 마이스 뭐 공연도 그렇고 전부 다 이런 곳에서 기술을 도입하는 것에 대해서 이제 저한테도 이제 많은 질문들 많이 해주시고 그리고 뭐 컨설팅 같은 의뢰 같은 것도 많이 해주시는데 결국 이쪽에서 핵심은 그 해당 이벤트, 해당 마이스 이벤트의 그 속성에서 그 본질적인 부분을 기술이 건드릴 수 있느냐 없느냐가 핵심인 것 같습니다. 단순히 어떤 뭐 대문 페이지를 화려하게 만들고 그리고 사람들이 들어왔을 때 이벤트는 정말 준비를 많이 했구나 이런 느낌이 나는 것보다도 학술 대회면은 가장 중요한 이슈는 결국 그 학술적인 교류가 목적이지 않습니까? 그렇다면 어떻게 하면은 더 많은 Q&A를 이끌어내고 어떻게 하면은 그 발표 자료를 가지고 훨씬 더 많은 그 댓글과 대댓글이 달리면서 토론을 할 수 있는가 이런 것이 핵심이 될 수 있겠고요. 다른 이벤트 같은 경우는 또 다른 부분들이 더 본질적인 속성이 될 텐데요. 이 저희 같은 마이스 기술들은 IT 기업들은 이러한 본질적인 부분을 해결할 수 있는 분야에서 지속적으로 도입이 돼야 되고 저희도 그런 쪽으로 계속 기술 개발을 해야 된다고 생각합니다. 제가 아무리 이런 이벤트 분야에서 오래 있었다고는 하지만 사실은 저희는 이제 PCO가 아니다 보니까 이벤트의 진짜 본질까지 못 다가가는 경우가 꽤 있거든요. 그렇기 때문에 이벤트에 있는 이런 마이스 산업에 있는 다양한 그 플레이어 분들과의 협업이 진짜 중요하다고 생각하고요. 그리고 이런 기술의 도입에 있어서도 사실 저희 쪽으로 정말 많이 받는 챌린지는 저희는 온라인 컨퍼런스 플랫폼을 운영하다 보니까 커스터마이징이 좀 쉽지 않은 그런 측면들이 있습니다. 그렇다는 것은 개별 이벤트에 대해서 저희가 대응을 일일이 해드리기가 좀 힘들다는 측면이에요. 왜냐하면 저희는 플랫폼으로 짜여 있기 때문에 어떤 하나의 조그만 부분을 고치기 위해서는 다른 모든 저희가 진행하는 행사들을 다 영향이 미칠 수밖에 없거든요. 그런데 이러한 플랫폼과 커스터마이징이 가능한 이런 IT 개발 회사들과의 가장 큰 차이는 결국 저는 안정성이라고 생각하거든요. 그래서 이러한 기술들을 도입하심에 있어서 사실은 좀 많은 부분을 포기하셔야 될 때도 왕왕 발생할 겁니다. IT 기술이 어떤 것들은 되게 쉽게 하룻밤 1시간 만에도 고쳐지기도 하지만 또 어떤 것들은 정말 쉬워 보이는데 고치는데 2, 3일 걸리는 것들도 많고요. 어떤 거는 본질적으로 기술적으로 해결 불가능한 것도 정말 많거든요. 그래서 가급적이면은 좀 충분한 시간을 두시고 IT 플랫폼 위주로 해서 안정적인 이벤트를 운영하시는데 좀 차관을 두시면은 조금 더 도움이 되시지 않을까 이런 생각을 좀 하고 있습니다. 아까 말씀 주셨던 민경욱 대표님이 이런 말씀 주셨댔거든요. 아마 기업의 니즈들 세분화된 니즈를 좀 반영해서 IT 솔루션을 제공하는 것이 좀 중요하다라는 말씀을 좀 주셨고 지금 송국인 대표님이 주신 내용을 제가 이해하자면 개인의 니즈를 세분화시켜서 이것을 솔루션을 주는 것 자체가
굉장히 어렵다라는 이런 상반된 이런 얘기들을 좀 주셨는데 이런 부분들이 또 IT를 모르는 이 협회나 이런 쪽에서 행사를 기획할 때 기업 쪽에서 나오는 문제점들인 것 같아요. 저희도 제가 또 다른 어떤 컨퍼런스 행사를 좀 일을 좀 하고 있는데 저희가 던지는 질문들이나 이렇게 해달라고 요청하는 사항들이 어떤 거는 그 다음 날 바뀌는 경우가 있고요. 온라인 컨퍼런스를 준비하고 있는데 어떤 경우는 굉장한 시간들을 요구하는 경우들이 있거든요. 이런 것들도 이제는 아마 이 양쪽 간의 PCO, 이 플레이어와 이 기술의 보조 차원에서의 중요한 협업 관계의 어떤 이슈가 될 것 같다는 생각이 좀 듭니다. 그래서 양측 간의 어떤 이해나 아니면 이것을 받아들이기 위한 기술적인 진보, 뭐 양쪽이 다 같이 좀 이루어져야 되지 않나 하는 생각이 좀 드네요. 말씀을 잘 드렸습니다. 다음은 우리 채널 K의 이윤경 대표님의 말씀을 좀 들어보겠는데요. 이윤경 대표님은 한국의 코로나 대응 및 관광 상품 개발 등에 대한 발표들을 해주고 그 다음에 기존의 우리 글로벌 시장과의 이런 컨벤션이나 온라인 컨퍼런스에 대한 이런 협업들을 많이 해오고 있으신 분입니다. 그래서 저에게 아마 DMC 측면에서의 미팅 테크놀로지의 활용 그리고 글로벌 시장에서의 협업 및 이런 운영 사례에 대한 부분들을 좀 더 심도 있게 말씀을 주실 수 있다 말씀을 해주셔서 그런 부분들을 한번 좀 집중적으로 좀 들어보도록 하겠습니다. 네. 안녕하세요. 저는 채널K 대표 이윤경입니다. 일단 오늘 이 자리에 초대해 주셔서 너무 감사하고요. 여기 저희 패널 분들이 너무나도 멋지신 분들하고 같이 토론을 하게 되어서 좀 영광으로 생각을 합니다. 요즘 그 IT 솔루션들을 보게 될 때 저는 저희 아이의 레고 듀플러를 100피스를 갖고 있느냐 아니면 엔터프라이즈 1000피스를 가지고 있느냐 이게 좀 연상이 되는데요. 각자 PCO들이 가지고 있는 역량이 가지고 있는 레고와도 같다라고 저는 좀 생각이 듭니다. 그래서 그거를 IT적인 부분들을 얼마나 구조적으로 잘 연결시키는지 세분화시키는지 이런 부분들이 발전될수록 인정받는 PCO이고 기획자이고 그렇다라는 좀 생각이 드는데요. 팬데믹이 아니었더라도 일단은 이게 인력적으로 움직이는 저희 산업 구조상 시간을 절약하고 프로세스를 능률화하기 위해서는 이런 이벤트 솔루션들이 상당히 발전되어 왔습니다. 그런데 이 팬데믹으로 인해서 더욱더 그 수면 위로 좀 상승이 된 그런 느낌을 받고 있습니다. 그런데 이렇게 조직화된 맞춤형 가상 온라인 솔루션들이 많이 나오고 있는데 저희 같은 경우에는 아무래도 해외 비즈니스를 많이 하다 보니까 그 B2B나 B2C에 대한 그런 모듈에 대해서 조금 정보가 더 많았습니다. 그래서 이번에 팬데믹 상황에 대해서 저희가 조금 빠르게 반응을 할 수 있었던 것은 이벤트나 이런 상황보다는 저희는 B2B 상담회에 대한 저희가 이미 많이 방문을 했고 그거에 대해 경험이 많았던 그런 이벤트들을 제가 참석을 했던 이벤트들을 가상 온라인으로 접목시키는 그런 부분에 있어서 조금 빠르게 움직이다 보니까 지금 현재 저희가 운영하고 있는 이벤트의 약 40에서 50%가 이런 가상 전시장 솔루션을 좀 운영을 하고 있는 상황입니다. 그렇지만 이게 문제가 뭐냐면요. 저희 같은 경우에는 이제 한국 IT 업체분들하고도 협업을 하고 있지만 실제로 저희가 같이 업무를 하고 있는 홍콩, 그다음에 인도, 그리고 덴마크, 미국 이쪽 IT 팀들과의 그 협업을 좀 진행을 하고 있는데요. 이쪽들은 이미 앞서서 말씀해 주신 것 같이 플랫폼 구조이기 때문에 우리나라 기관들이나 조직에서 요구하시는 이런 커스터마이즈 되는 상품들에 의해서 조금 미흡하고 그런 구동에 대해서 이해하지 못하는 부분이 있어서 저희 이벤트 기획자로서는 좀 조율하는 데에서 조금 초기에는 상당히 어려움이 좀 있었습니다. 그런데 이제 이후에 그런 부분들을 저희가 조금 더 설득하고 우리나라 시스템에 맞게끔 설명하고 이해하고 구조하고 바꾸고 이렇게 하다 보니까 현재로서는 그래도 그 운영을 할 수 있고 그 국내에서도 그리고 해외에서도 접속이 용이한 그런 가상 전시장을 좀 꾸밀 수가 있었는데요. 그래서 저희가 앞으로 이렇게 그 조직이나 구조화된 이벤트 솔루션들이 많아지면 많아질수록
저희 같은 이벤트 기획자들이나 미팅 플래너들은 조금 더 공부를 더 많이 해야 되고 어떻게 보면 그 베뉴의 확장성이라고 저희는 조금 더 생각을 합니다. 그래서 IT 솔루션이 발전하는 것만큼 베뉴의 확장성도 조금 더 강화되지 않겠느냐. 그래서 국내에서만 이 행사를 운영을 하는 것이 아니라 전 세계적으로 운영이 될 수 있는 그런 솔루션들이 점점 더 많이 발전되지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 네, 감사합니다. 그 구조적 연결에 대한 중요성 좀 말씀을 좀 주셨습니다. 그 아까 발표 내용에 그 글로벌이라는 거가 있었잖아요. 뭔가 통합이 잘 되고 유기적으로 잘 연결되는 기술 간의 유기적 연결을 강조했다면 아마 이제 지금은 아마 글로벌 뭐 마이스 뭐 이런 형태의 확장 개념이 필요하지 않나. 그러면 그 기획자와 그 다음에 주최자와 그 다음에 기술을 다루는 사람들 간에 굉장한 이해관계들이 잘 이루어져야 지금이 요구하는 이런 하이브리드든 아니면 온라인 컨퍼런스든 이런 것들이 잘 구성이 되지 않을까 하는 생각들을 좀 했고, 해외하고 이런 협업을 하는 과정 중에서 나타나는 플랫폼에 대한 다른 견해 이런 것들도 좀 말씀을 좀 주셔서 국내 기업이든 아니면 저희가 하고 있는 어떤 행사들이 해외 간에 협업을 할 때 나타나는 이런 문제점들을 좀 더 고려를 하는 것이 좀 중요하겠다라는 생각을 좀 하고 있습니다. 지금 한번 저희가 다 얘기를 좀 들어봤는데요. 이거 외에 저희가 좀 개별적으로 좀 묻고 싶었던 이런 좀 질문들이 좀 있어서 그런 것들을 다시 한 번만 좀 듣는 시간을 갖겠습니다. 왜냐하면 저희가 이 타이틀이 좀 공식적으로 마이스 창업 사례와 관련된 겁니다. 그래서 지금 온라인상에서 지금 들어와 있는 분들 중에 창업을 좀 고민하고 계시는 분들, 그다음 젊은 이런 대학생이나 대학원생들이 지금 상당히 많은 걸로 지금 제가 알고 있어서 그것과 관련된 질문들을 조금 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 지금 한창 저희가 중심이 되고 있는 것 중에 하나가, 논의가 많이 되고 있는 것 중에 하나가 마이스 관련 전문 인력 양성과 관련 내용입니다. 지금 최근 들어서 어떤 내용들이 이 창업과 관련돼서 교육을 어떻게 해야 되냐는 측면에서 사업 구상을 하고 있는 것 중에 하나가 이번에 뭐 PCO 인턴십 같은 경우도 있었지만 IT 관련된 기업에서의 마이스 관련된 이 학생들이나 이런 사람들을 취업시켜주면 정부가 보조해주거나 이런 부분들이 있거든요. 그래서 IT와 마이스 전문 인력, IT와 관광 인력 이런 부분들을 통해서 창업이나 이런 것들로 연결시키려는 노력들이 강하거든요. 그럼 지금 상황들은 사실은 하이브리드, 이 팬데믹이 낳은 약간의 이상적인 상황이라고 본다면 앞으로 이 교육들이나 창업을 위해서 우리가 IT를 전공한 친구들의 플러스 IT 전공자들을 마이스나 이런 산업과 관련된 기획자의 교육을 넣은 것이 맞느냐, 기획의 마인드를 가지고 있는 친구들에게 IT와 관련된 많은 이런 정보들이나 이런 것들을 넣는 것이 맞느냐에 대한 의견들을 굉장히 많이 궁금해 하실 것 같아서 우리 IT 쪽에 계신 분들도 계시고 기획하시는 분들도 계시니까 그런 질문에 대한 한번 의견들을 좀 주시면 창업을 준비하거나 이런 마이스 관련된 창업들을 준비하는 데 좀 도움이 될 것 같아서 아까 발표하신 순서대로 좀 말씀을 좀 주시면 좋을 것 같습니다. 일단 저는 네오이즈와 블루홀 게임 회사를 통해서 이제 IT 회사 마이스 업체를 창업한 케이스다 보니까요. IT 기술이 어떤 게 있는지를 알고서 이게 어떻게 적용이 될지 고객의 아이디어 니즈를 우리가 실현 가능한지 구현 가능한지의 프로세스를 일단 일을 접근을 하거든요. 그렇게 되면 이제 어떤 특징이 있냐면 예를 들어서 1000명 또는 10,000명, 저희가 실질적으로 이제 10,000명, 40,000명까지도 이제 이 시스템이 돌아가게끔 이제 개런티를 하고 있는데 10,000명의 진행을 할 때 일반 기획 입장에서는 10,000명을 어떻게 모아, 불가능하지, 축구장을 빌려야 되나 이런 식의 접근이 된다면 저희 같은 경우는 PC방을 하나 빌려서 PC 한 대당 100명씩 클라이언트를 접속을 시켜가지고 10,000명의 실제 클라이언트가 제대로 돌아가는지 기능적인 확인, 그리고 그게 된다면 그 다음에 할 수 있는 것들을 구현을 해나갑니다. 사고의 프로세스와 접근 방식이 완전히 다르거든요, 사실은.
그래서 서비스에 대한 이해가 있는 친구가 IT 기술을 가지고 있는 사람만큼의 이 기능 이해가 있으면 두 가지 사고가 다시 가능하겠지만 사실상 저희 같은 경우는 IT 기술을 바탕으로 이 서비스적인 아이디어를 고객에게 듣다 보니까 이 양쪽의 이 접근이 충분히 가능하다고 생각을 하거든요. 그래서 저는 개인적으로 사실상 이제 IT 기술 또는 새로운 기술의 베이스가 있는 사람들이 다른 자기가 부족한 부분들을 합쳐서 가져가는 방식이 조금 더 접근상으로 가능성이 높지 않나라고 개인적으로 생각을 합니다. 네, 이 IT 기술 베이스에 대한 중요성들로 말씀을 좀 해주신 것 같습니다. 다음 한번 의견을 좀 주시면. 네. 뭐 이제 비슷한 얘기인 것 같은데요. 이제 저는 기획업 베이스다 보니까 이제 기획업 베이스가 창업에 유리하냐, 이제 IT 쪽이 창업에 유리하냐, 어느 쪽으로 가든 결국은 다른 쪽이 필요하기 때문에 결국은 이제 합쳐지는 과정이 필요한데요. 저희도 지금 이제 IT 기반 인력들을 갖춰 나가고 있는 과정에서 이제 어떤 트러블을 겪고 있고, 그다음에 IT 기업들도 마찬가지로 기획에 대한 요구가 생기시면서 기획자들의 채용이 이루어질 수도 있고 아니면 이제 기획업을 배워 나가실 수도 있는데 그 과정에서 어쨌든 시행착오를 겪게 될 겁니다. 그래서 저도 어느 전공이든 뭐 어떤 과정을 거쳤던 그건 이제 크게 그 부분에 있어서는 중요하지 않다고 생각하고 오히려 의지나 비전이 더 중요한 것 같은데요. 그 학생들 입장에서는 이제 그렇게 바라보면 되겠지만 저는 이제 기존의 PCO라는 모체를 좀 갖고 있는 기업의 대표다 보니까 오히려 좀 말씀드리고 싶은 게 기존에 이제 이미 설립돼서 잘 운영하고 있는 PCO나 PEO들은 사실 엄밀히 얘기해서 스타트업이다 이렇게 얘기하기는 좀 힘든 상황인데요. 지금 이 코로나 팬데믹 상황이 저희를 이제 스타트업처럼 일할 수밖에 없게 이제 좀 몰아가는 상황으로 저희를 만들었습니다. 그러면서 이제 그 흔히 얘기하는 디지털 트랜스포메이션이나 피보팅 같은 것들을 이제 시도하고 밀려서 할 수밖에 없게 된 상황이 됐는데 그런 상황들을 저희도 이제 연초부터 똑같이 겪으면서 저는 이제 이전에는 이제 이렇게 어디 강연이나 이제 뭐 자문회의를 갔을 때 이제 화상회의에 대한 수익성 얘기가 나오면 항상 좀 비관적으로 얘기를 많이 했었습니다. 기존에 진행하던 오프라인 행사들보다는 너무 수익성이 낮았기 때문에 그 양쪽이 비교가 안 되는 수준이었기 때문에 이제 되게 비관적으로 얘기를 많이 했었는데 이제 거의 연말이 다가오면서 저희가 이제까지 쭉 진행했던 사업들하고 수익성을 쭉 놓고 이제 평가를 해보니까 차라리 저희가 작년 말이나 올해 초까지 정도라도 화상회의를 전체적으로 좀 쉽게 빨리 운영할 수 있는 인력과 기술 세팅이 좀 되어 있었다면 올해 이렇게까지 힘들지 않고 오히려 조금 더 기회로 삼을 수도 있지 않았을까라는 생각이 이제 저도 생각 변화가 좀 있었거든요. 그래서 지금 이제 그 IT 창업이나 아니면 뭐 어떤 창업을 이제 기획하고 계신 학생이나 뭐 일반인들도 마찬가지지만 기존에 이제 기업을 운영하고 계신 분들도 많이 생각 변화들이 있으셨겠지만 지금도 늦지 않았으니 확실하게 어떤 생각 변화와 이제 어떤 방향성에 대한 변화가 조금은 있어야 되는 상황이 아닌가라고 말씀드리면서 마무리하고 싶습니다. 네. 준비성에 대한 부분들이 강조가 있고 그 주신 것 중에 이 상황이 스타트업 같은 회사를 만들었다라는 그 말구가 굉장히 인상 깊네요. 그 기존에 계속적으로 어느 수준의 기업 수준의 운영을 해오고 있었는데 이 팬데믹 상황이 오면서 새로운 시도를 해야 되는 이 상황이 지금의 본인의 회사를 이 스타트업의 형태로 만들었다는 것들이 그게 아마 계속적으로 이런 새로운 기술이나 이런 것들에 대한 학습들이 필요한 상황이 왔다. 그래서 기존에 만약에 준비가 좀 잘 되어 있었다면 지금만큼 힘들지 않았을 거다. 그러면 아마도 이 짧은 말 속에서 우리 마이스 업계나 이 기획 업계에서 과연 이 온라인 이 플랫폼이나 이 온라인 화상 회의에 대한 준비가 굉장히 있었는가에 대한 이런 것들도 다시 한번 되돌아보는 사례가 될 것 같습니다. 그래서 저희가 오랫동안 온라인 회의나 이런 것들 화상 회의가 이제 다가와서 저희가 뭐 정부의 용역 보고를 보면 항상 이 위기로 나오는 수학 분석 중에 위기로 나온 것 중에 화상회의의 증대 뭐 이런 것들이 항상 문구로 나오고는 있었으나 그것을 실질적으로 과연 우리가 이 산업 쪽에서 대비를 잘 하고 있었는가에 대한 생각들도 짧은 문구에서 좀 하게 되네요. 네, 다음 한번 그 송복은 대표님 한번 말씀 좀 해주시죠. 이 IT 분야에서 사실 필요한 인력이 우리나라의 구조에서는 주로 이제
기획자, 프로그래머, 그다음에 디자이너 이렇게 세 파트로 주로 많이 나뉘게 되고 이 세 분야에 각각 전공을 하고 있는 사람들이 협업을 해서 만들어내게 되거든요, 프로덕트를. 그런데 그 이제 IT 베이스의 분이 이제 마이스를 공부해서 하느냐 아니면 마이스를 전공한 분이 IT를 공부해서 하느냐, 이건 앞에 분들이 말씀해 주신 대로 결국 닭이 먼저냐 알이 먼저냐 약간 이런 비슷한 결국 순환고리 같은 그런 구조인 것 같은데요. 근데 그 IT를 배운다는 것이 꼭 프로그래머를 저는 의미하는 거 아니라고 생각하거든요. 요새는 사실 그 디자이너 분들도 이제 IT 업계에서 필요한 디자이너 분들은 포스터나 이런 산업 디자인을 하시는 분들이 아니라 대부분 다 UI UX 디자이너를 원합니다. UI UX 디자이너 분들이 단순히 그냥 그림만 잘 그리시는 분이 필요한 게 아니고요. 컴퓨터가 어떻게 돌아가는지 기본적인 구조 정도는 머릿속에 가지고 계셔야지 프로그래머랑 협업을 할 수 있거든요. 마찬가지로 기획자분들이 사실 IT에서 제일 처음에 기획을 하는 게 정말 중요하다고 많이 말씀을 하고, 이제 게임 회사나 이런 곳에서도 기획자가 가장 중요한 포지션 중에 하나인데요. 그 이유는 이 분들이 IT에 대한 기본적인 지식을 가지고 프로그래머와 디자이너 간의 협업을 이끌어낼 수 있기 때문이거든요. 그렇기 때문에 이제는 사실 IT에 대한 기본적인 지식은 거의 뭐 필수적인 상황이라고 생각하고요. 그 어떤 곳에서 일을 하더라도 컴퓨터 프로그래밍이나 컴퓨터의 기본 구조가 어떤 식으로 돌아가는지에 대해서 프로그래머와 말을 할 수 있는 정도, 그 정도의 약간 기초적인 지식은 좀 갖추는 게 훨씬 더 유리하다고 생각이 되고, 그리고 굳이 이제 꼽자면은 저는 사실 마이스가 굉장히 좀 특수한 구조로 이루어진 그 산업군이라고 생각을 하거든요. 이게 그 많은 사람들이 일상생활에서 행사를 가고 이벤트에 참여를 해보면서 접근은 해보지만 이게 실상 그 뒤에서 어떻게 돌아가고 있는지에 대해서는 거의 대부분 분들이, 그냥 일반인 분들이 제가 이야기를 해보면은 거의 이해를 못 하십니다. 그래서 이분들을 이해시키는 데 사실 굉장히 오랜 시간이 걸리고, 저희도 이제 새로운 직원분들을 뽑아 보면은 마이스에 대해서 전공을 하신 분들과 아니신 분들의 적응 기간이 굉장히 많이 차이가 나거든요. 그래서 저는 개인적으로 마이스 관련해서 이제 IT가 도입이 돼야 되는 그런 기업들에서는 마이스를 전공하신 분들이 IT를 그 후에 습득하시는 쪽의 분들을 훨씬 더 잘 활용할 수 있지 않을까라고 좀 생각을 하고 있습니다. 네, 다른 분들이 그 살짝 그 결론을 좀 피해 가시면서 말씀을 주셨는데, 이번에는 좀 직설적으로 마이스 좀 전공을 해서 IT를 좀 보조하는 것들이 좋지 않느냐라는 의견을 좀 주셨습니다. 마지막 의견 드려보겠습니다. 제가 이 일을 하고 있는 이유는 이 마이스 산업 죄송합니다. 제가 이 일을 하고 있는 이유는 이 마이스 산업은 이 지구가 종말하기 전까지 이 산업은 생존할 것이라는 그 확신이 있기 때문에 한 거거든요. 사람이 숨을 쉬는 그 자체가 저는 마이스라고 생각을 합니다. 특히나 뭐 사람은 사회적인 동물이다라는 그 생각을 가지고 온라인이든 오프라인이든 저희는 만나고 있고, 그거를 하기 위해서 시스템을 만들고 있고, 그렇기 때문에 저는 마이스든 마이스가 아니든 아니면 그 IT 기획이든 그 기획과 기획이 아닌 것으로 구분을 하는 것이 더 조금 더 낫지 않을까라는 그런 생각을 해봅니다. 그래서 뭐 창업을 하신다거나 일을 그 시작하실 때 내가 진짜 좋아하는 분야가 기획인지 아니면 기획이 아닌지, 그 중에서도 IT 기획인지 마이스 기획인지 여행 기획인지 뭐 이런 구조로 저는 오히려 생각을 하시는 게 이 마이스 산업을 이해하시고 또 접근하시는 게 조금 더 타당성이 있지 않느냐라는 것이 저의 생각입니다. 그래서 마이스 산업을 하는 사람이 IT를 하느냐, 물론 그것도 굉장히 좋습니다. IT를 하는 사람이 마이스를 하느냐, 그것도 굉장히 좋습니다. 그렇지만 어떤 분야든지 내가 먼저 좋아하는 것부터 시작을 하는 것이 그 산업에서 어떻게 보면 조금 더 승산이 있지 않을까 하는 게 좀 저의 생각입니다. 네, 기획과 기획이 아닌 부분에 세분화를 통해서 좀 더 접근을 했으면 좋겠다는 의견 주셨습니다. 네.
자, 그럼 질문 만나보도록 할게요. 저희 두 가지 정도 소개를 드리면 좋을 것 같은데요. 자, 앞서서 IT와 관련한 지식들 이제는 뭐 필수지 않습니까라고 말씀을 주셔서 관련한 질문이 있는 것 같습니다. 자, 코로나라는 이 상황 속에서 IT 솔루션과 마이스를 접목한 이 분야가 사실은 대세이긴 한데, 그렇다면 이 IT 솔루션 말고 앞으로 마이스 융복합을 위해서 좀 준비해야 할 것들, 준비해야 할 산업군이 있다면 소개를 좀 부탁을 드린다고 많은 질문이 올라왔습니다. 자, 역시 그리고 한 가지 더 드리면서 같이 답변을 들어보도록 하죠. 자, 정부와 지자체 그리고 컨벤션 뷰로에서 업체의 생태계를 강화하고 또 스타트업, 창업 기업들을 지원하기 위해서 어떤 정책들이 좀 필요할지에 대해서 두 가지 질문 정리를 해보도록 하겠습니다. 두 가지 질문 주셨는데요. IT 융복합을 위해서 준비해야 되는 또 다른 분야들이나 다른 측면들이 있을까에 대한 질문이 하나 있었고, 정부나 지자체나 이런 컨벤션 뷰로 차원에서 스타트업에 대한 지원이나 어떤 정책들을 좀 만들어줬으면 좋겠다, 이런 어떤 지원들이 있었으면 좋겠다라는 질문을 주셨는데요. 순서에 관계없이 답변이 가능하신 우리 토론 패널리스트들께서 자유롭게 답변을 좀 해주시면 좋을 것 같습니다. 네, 우선 제가 사업을 시작을 하고 스타트업 지원 프로그램을 많이 받기도 했고, 또 때로는 저희와 맞지 않다고 판단해서 드랍하는 경우도 많았었는데요. 기본적으로 스타트업에게 가장 필요한 거는 표면적으로는 금전적인 지원이 맞지만, 사실상 내가 하고 있는 일이 계속해서 고객에게 사용이 되고 그로 인해서 매출과 수익이 발생하는 구조가 만들어지는 게 가장 중요하거든요. 사실 이제 지자체에서 제공해 줄 수 있는 지원 프로그램이라는 게 뭐 일회성인 연결 내지는 뭐 공간 지원 내지는 이런 교육 같은 경우로 되게 제한적이다 보니까 받을 때는 뭔가 그럴듯해 보이고 모르는 내용을 알아서 좋겠지만, 실질적으로 그런 지원의 프로그램이나 행동들이 내가 하고자 하는 비즈니스에 직접적인 연결이 있느냐라고 봤을 때는 사실상 저는 아니었던 경우가 훨씬 더 많거든요. 그래서 이 회사가 앞으로 5년, 10년 비즈니스를 계속 해나가기 위해서 어떠한 일을 해야 되고 그 일에서 우리가 도와줄 수 있는 게 무엇인지를 생각을 해야지 사실상 지원 프로그램이 제대로 돌아간다고 보는데요. 좀 이제 그런 생각이나 의식 구조가 이걸 지원 프로그램을 기획하시는 분들에게 좀 더 많이 있으면 좋겠다라는 생각을 평상시에도 많이 해보긴 했습니다. 네, 또 계속 의견 있으신 분이 있을 것 같아서 같이 듣도록 하겠습니다. 저희가 내년도에 그 행사 하나를 해외에서 유치를 하고 있습니다. 그런데 그 행사는 굉장히 재미있는데요. 해외에서 약 500분이 들어오신다라고 하는 인센티브 그룹입니다. 그런데 그분들이 하이브리드도 병행한다라고 얘기를 하면서 너희 하이브리드 할 수 있느냐 이렇게 문의를 주셨거든요. 그렇게 된다면 앞 세션에서 발표했던 것을 들었을 때 온라인에 접속하는 것까지도 지원을 해주실 수 있다라는 그런 말씀을 전에 들었는데, 그렇다면 이렇게 오프라인으로 들어오시는 500분과 또 온라인으로 들어오시는 기타 다른 숫자를 어떻게 가늠을 해서 저희가 지원을 받을 것인지, 이제 그런 부분에 대해서도 조금 더 중점적으로 지원 사항에 대해서 좀 논의를 해주시면 좋을 것 같다라는 생각이 듭니다. 특히나 이 그룹들 들어오시는 그 500명의 이 그룹 같은 경우에는 저희에게 아예 말씀 주시는 게 지자체나 뭐 기업의 스폰서십을 어떤 부분으로 유치할 수 있는지, 어떻게 받을 수 있는지까지도 구체적으로 문의하고 이미 알고 있더라고요. 그래서 앞으로는 말씀해 주신 대로 그 온오프라인을 병행해서 지원을 받을 수 있는, 그리고 그런 부분들이 저희 같이 행사를 운영하는 사람들에게 직접적으로 이익이 될 수 있는 방안이 무엇인지를 지자체에서 고민해 주시고 저희는 좀 적극적으로 해주시는 것이 마이스와 IT를 병합해서, 그리고 마이스와 하이브리드를 병합해서 갈 수 있는 방향이 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 네, 정책 지원과 관련된 또 다른 의견 있으신가요? 네, 그 최근에 이제 IT 인력 지원 사업들을 이제 제공을 해주시고 계세요. 그래서 저희도 이제 신청을 해서 그 지원금 신청이 들어갔고 이제 그걸로 인력을 채용을 한 걸로 알고 있는데, 사실은 요 올해를 지나오면서 이제 PCO나 PEO들은 자금력이나 이제 어떤
그 꽤 오랜 세월 동안 쌓아온 이런 어떤 금전적인 여유가 있지 않은 기업들은 상당히 좀 어려운 상황에 있는데 인력만 지원해 주시는 걸로는 사실은 새로운 사업 개발을 하는 것들이나 이런 것들이 그렇게 쉽지는 않습니다. 그래서 아예 그거를 플랫폼 형태를 이제 어떤 구축된 모델을 통으로 지원해 주는 형태의 지원 사업. 뭐 말씀을 드리자면 그냥 단순한 인력 지원을 해주면 알아서 그걸로 이제 개발을 하고 뭐 소프트웨어 개발을 하던 뭐 플랫폼을 개발하던 하라는 게 아니라 조금 더 이제 더 많은 형태의 이제 그 기획안을 통한 어떤 플랫폼 지원에 대한 이런 것들도 좀 포괄이 되면 좋지 않을까라는 생각이 좀 들고요. 그리고 아까 마이스 융복합 관련 얘기가 있었는데 제가 예전에 그 대학생 공모전 심사를 갔다가 마이스 머니라는 걸 얘기하는 친구들이 있었어요. 저는 너무 좋다고 생각했었거든요. 근데 이제 이게 현실화하기엔 좀 이른 아이디어가 아니었나 싶은데 블록체인이나 전자화폐 기술들이 좀 적용이 이제는 이제 일상적으로 되어가고 있기 때문에 그 이제 돈이 어딘가에 머물러야 되는 상황들이 마이스의 과정 중에도 분명히 있고요. 그런 것들을 이제 마이스 머니화해서 전자화폐로 쓸 수 있는 것들이 이제 좀 융복합으로 이루어질 수 있는 게 아닌가 싶고, 저희가 최근에 이제 개발하고 있는 뛰어들고 있는 이제 어떤 기술 솔루션 중에서는 저희는 그 공간 분야에 가장 관심이 많습니다. 그래서 디지털 트윈이라고 하는 그런 가상 공간에 대한 것들에 관심이 많아서 그런 부분들이 이제 그 사람들이나 아니면 어떤 관광, 그럼 돈의 흐름에 대한 어떤 그런 것들 데이터를 다 이제 축적을 해서 분명히 이제 그걸 분석을 해서 유의미한 결과들을 뽑아낼 수 있기 때문에 그런 부분에서도 융복합이 이루어질 수 있지 않을까 뭐 그렇게 생각합니다. 네. 네. 혹시 그 융복합과 관련된 분야에 대한 추가 답변 있으실까요? 그 앞에서 이제 앞전 이제 세션들에서도 많은 분들이 말씀을 주셨지만 앞으로 이제 코로나가 포스트 코로나 시대가 되더라도 많은 이벤트들이 이제 하이브리드로 일어나게 될 겁니다. 그래서 결국은 앞으로는 기존에는 촬영 장비가 필요하지 않았고 굳이 라이브 스트리밍을 하지 않았던 이벤트들도 되게 가볍게 라이브 스트리밍을 하는 케이스가 굉장히 많이 일어날 거고요. 사실 여러분이 해보셨는지 모르겠지만 유튜브에서 제가 그 채널을 개설한 다음에 그 다음에 제가 라이브 스트리밍을 신청만 하면은 24시간 안에 승인이 떨어지고요. 모바일로 그 핸드폰을 통해 가지고 바로 제가 유튜브에 라이브 스트리밍을 걸 수가 있습니다. 사실 생중계 라이브 스트리밍이라는 게 이렇게 아주 가벼운 단계에서는 이렇게 아무거나 핸드폰을 가지고도 시작을 할 수 있을 만큼 문턱이 낮아졌는데 실제로 제가 클라이언트 분들 만나 보면은 이런 사실에 대해서 대부분 이제 좀 무지하세요. 어떻게 하면 라이브 스트리밍을 하는지에 대해서 굉장히 일단 거부감이나 두려움이 먼저 좀 앞서시는 경우가 많은데 앞으로는 이러한 라이브 스트리밍이 되게 일상적으로 일어나기 시작할 거고, 그리고 대부분 많은 행사들이 촬영을 시작하게 될 것이라고 저는 생각하고요. 그렇게 되면은 중요한 것은 아주 가벼운 솔루션을 통해서 이걸 촬영을 하고 비디오를 남기게 되었을 때 이걸 통해서 어떻게 하면 추가적인 수익화를 할 수 있는가. 다시 말하면은 행사로서 그냥 단순히 끝나는 게 아니라 그 행사에서 생산된 컨텐츠를 어떻게 하면은 추가적인 수익으로 연계할 수 있는가. 이쪽 분야가 이제 앞으로 굉장히 활발하게 연구가 되고 많은 기술이 나오고 하지 않을까. 저 이렇게 좀 감히 좀 예상을 하고 있습니다. 네, 저희 시간이 좀 다 돼서 제가 질문 주셨던 거에 대해서 간단하게 랩업을 좀 드리면, 그 스타트업 정책과 관련돼서는 조금 장기적인 기업이 실제로 원하는 부분들을 좀 긁어달라는 얘기 있었고, 온라인과 이제 오프라인의 참석자들이 나누게 되니까 이 온 오프라인 병행에 대한 행사에 대한 지원이나 이런 정책 지원들은 어떻게 갈 것인지에 대한 고민을 말씀을 좀 주셨던 것 같고, IT 기업 지원 사업들을 하고 있습니다. 그래서 단순한 인력 지원에서 그치는 것이 아니라 그 전에 전 단계에 조금 더 인력으로서 해결할 수 없는 이런 기술이나 이런 것들은 어떤 솔루션의 완성체가 된 형태를 좀 지원해주는 이런 부분들이 좀 필요하겠다라는 말씀을 좀 주셨고, 융복합 관련된 거는 뭐 금융이나 블록체인, 머니, 이 마이스 머니와 관련된 부분과 아마 영상이나 미디어, 그다음에 만들어진 이 컨텐츠를 활용해서 수익을 창출하는 이러한 형태의 융복합들을 시도해야 된다라는 말씀을 좀 주셨습니다. 저희가 그 주어진 시간이 지금 막 지났습니다. 그래서 전체적으로 이 행사를 좀 마무리를 해야 될 것 같긴 한데, 지금 뭐 상황이 저희가 정상적인 이 상황이 아니라고 다들 얘기를 하지만
또 일각에서는 또 장기화될 거라는 이야기들을 굉장히 많이 하고 있습니다. 짧게 제가 최근에 봤던 영상을 좀 보면 말씀을 좀 드리면 줌을 개발했던 이 줌 회사에 있는 이 직원, 어떤 관리직에 있는 분의 말씀이 우리는 줌을 팬데믹을 위해서 만들어 놓지 않았다라고 하고 우리가 만들었던 가치는 온라인 미팅에 대해서 오는 시간적인 절약과 효율성에 대한 분명한 가치를 봤기 때문에 우리의 마케팅은 많은 사람들이 온라인 미팅을 해보게 하는 것이 지금까지의 마케팅 전략이었다라고 얘기를 합니다. 그게 어떤 얘기냐 말씀을 좀 드리면 저는 마이스를 오프라인 행사에서 마이스를 해서 많은 사람들이 와서 한국에서 많은 소비를 하고 마이스 본연이 가진 오프라인 상에서 네트워크가 활발하게 이루어지기를 누구보다 바라는 사람인데 이것들이 장기화되면서 사람들이 온라인 이 미팅에 대한 효율성에 굉장히 감동을 할까 두렵습니다. 저희 학생들이 어느 순간 지나고 비대면 수업을 이제 대면 수업으로 바꿔서 하려고 하니까 하기 원하지 않는 학생들이 꽤 많은 겁니다. 그러니까 이런 일상들이 정상적인 일상으로 가는 것이 개인적으로는 굉장히 두렵습니다. 그래서 이런 상황들을 잘 대비하고 그렇다면 이제 오프라인 상에서의 미팅에 대한 또 다른 가치를 우리가 찾아야 될 시기가 분명히 와 있다. 새로운 가치를 반드시 찾아야지 우리 산업들이 더 발전할 수 있을 거라고 생각을 하면서 오늘 귀한 시간 내주신 우리 패널 분들 앞에 아직 끝까지 남아 계신 우리 청중 그다음에 온라인상에서도 계속적으로 보고 계시는 분들께 매우 감사하다는 말씀을 드리면서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 박수 부탁드리겠습니다.